एटी जेतिकी बाबू माने बसचन सब शुणु भगवान कृष्ण कहले भगवान व्यासंक रचित अग्नि पुराण रु गोटे श्लोक गाई कहले हे अर्जुन विहित कर्म अनेक थिला बेले केतोटी उदाहरण दउछि न ये सब कथा हम जीवन रे लागिबो पिला मान सुन न मिथ्या भाषा कुर्जिया तुमे जीवन काल भितरे केबे मिछ कहिबो ना जीवन रे काहा को ठकिबो नाही गृहस्थाश्रम रे अतिथि सेवा करिवो मु से अतिथि आड़ को जाउनी ना अतिथि सेवा करिबारे जट बाबू तुमर बेसी भूमिका ना बोहुर बेसी भूमिका घरे माँ मानकर भूमिका तुम्हें तो निज पेट पोषिबा पई परिवार पोषिबा पई कर्म क्षेत्र को चली गल ना अतिथि कहबो केतेबेले जट बाबू तांको घर को आइले मु जीवी भिक्षा मागिबो ना ना नारी मानकर भूमिका बेसी हां सबु परिवार रे सबु नारी समान नाहंती आगे ना गोटे गोटे नारी थिबे जेते गुरुत्वपूर्ण कार्य थिले भी केई जदी मागिला माँ गंडे कौन दियो मुठे दौड़ी जीवी दौड़ी के देबे हां तो स्त्री कौन करिवो हां जदी किए मागिला हां पिला कहीं फोपाड़िबो तो स्त्री परा कहा को किछि दिए ही नहीं हाँ तो स्त्री को गोटे सिजु डाल मारी दिए के चाले रे जी भाबा आसब भिक्षा मागे से जान आर मानिया पड़ो तो प्लान पिला को फोपाड़ी पलैला शुणु अतिथि होउचंती नारायण ताकू पूजा करिबा परम कर्तव्य से दिन कही गोटे गोटे माँ अच्छी देवे न देले अतिथि की तो माटीटा अपवित्र हो गोटे नारी जदि ता परिवार क्या भिक मुठे न दे फेरई दे पानी ग्लास न दे फेरई से माटी अपवित्र हो पराशर लिखिले पराशर संहितार गोटे श्लोक एबे भी मु कहूची ओडिसा रे जेते गायक समस्ते मो ऊपर मु समस्त तले हां मु कहूनी गर्व अहंकार करने मते मो गुरु कहिसंती जगन्नाथ बेहरा बामुणी पुओ जम्मा अहंकार करिवु नाही पुओ कला अतिथि जत्र भग्नाश गृहात प्रति पितर तस्य नाशनति पंचदश वर्षाणि च जो परिवार अतिथि फेरी जीव मौसा अभुक्त भाव 15 वर्ष पर्यंत पितृ पितामह प्रपितामह श्राद्ध अन्न भोजन करिवे ना 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 किंतु आउ मनुकर बोलू नहीं गोटे कथा कहवा कोना सारे कोरोना रे मो परिवार रे केही नाहंती मुने उदाहरण दउ आज्ञा मु अछि जे मु पैरालिसिस पेशेंट चाली पारुनी आज्ञा मो पुतुरा कि अन्य गाँ लोकों ऊपर मु निर्भरशील मते से गंडे खाइबा को देले मु खाउछि अतिथि कौन इनकम सर्टिफिकेट देखि आसीबो भिक्षा मागिया हां ये भलो लोक के हैंडीकैप से मोरी दुआरे आसी पहुंची मागिला बाबू कि माँ गंडे भिक्षा दियो मु तो अन्य ऊपर निर्भरशील शारीरिक अक्षम मु तो भिक्षा देई परिबिनी मु नरक रे पड़िबी जो लोक शारीरिक अक्षम अन्य ऊपर निर्भरशील ता परिवार अतिथि फेरिले से पाप अर्जन करिवो कि पुण्य अर्जन करिवो साहित्य कहिले तपई गीतुरु वेद वेदांत जाए बस झियो माने कुमार पूर्णिमा गीत बोलंती दांडे रे साहित्य लुचिता ढग ढमाली रे साहित्य लुचिची चकुलिया पंडा गीत रे साहित्य लुचिची से कांदे रे साहित्य तो स्त्री कौन मोरी गाँव रे गोटे नातुणी हिसाब हम से कांदिलानी ता जेजेमा ताको एमती ठेलिकी कहूँ लो कांदुनु लो सी तो महा ओभर स्मार्ट पिला कहला कहीं कांदी मत साक्षी रखी कहूँ जेजे मु कहीं कांदी मुझे कहीं कांदू नहीं ना कांदिले अध बाटर तो मो मुंड बिंधिब ये बुढ़ी मत रखीदब ठीक ठीक ठीक
ମୁଁ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବି ଆଜ୍ଞା କାନ୍ଦିବି କାହିଁକି ଅଧ ବାଟରେ ମୁଣ୍ଡ ପିନ୍ଧିବ କାହିଁକି ମୁଁ କହିଲି ସେ ପରମ୍ପରା ବୋଲି କହିଛି ଆଉ ବାତ ହବୁ ଭୋକରେ ଉପାସରେ କାହିଁ ରହିଲୁ ଭୋକ କରିବ ଖାଇଦେଲୁନି ମାଛ ଭାତ ଗୋଳମାଳ କରନା ସେ ପରମ୍ପରା ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ସେଇ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଗୀତ କହିବ ତୁ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ତୋ ପରିବାରରେ କେହି ନାହିଁ ତୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ତୁ ଭିକ୍ଷା ନଦେଲେ ଅତିଥି କି ଫେରେଇଲେ ପାପରେ ଭାଗି ହବୁ କି ନାହିଁ ପରିଷ୍କାର କଥା କଥା ନା ଆଉ। କଲା ଥିଲା ପ୍ରାଣେ ଆହେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଇଏ ୟାଙ୍କ ଉପରେ ନୃସିଂହଟା ଚିଡ଼ିଲା ମୋ ଆଖି ଛଳଛଳ ହେଇଗଲା ହଁ ପରା କାହିଁ ଅନ୍ୟେଶ୍ୱର ତୁ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ ଉପରେ ଚିଡ଼ିଲୁ ଏଇ ସଙ୍ଗୀତ ଯୋଗେ ତୁ ଆଜି ଆସିକି ପାଲା ଗାଉଛୁ ତୋ ସବୁତକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତୁମ ଉପରେ ହୋତା ଯୋଉ ଚିଡ଼ିଲା ସେ ଠିକ କଲା ନା ମୁଁ କ'ଣ ବୁଝୁନେଇ ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବ ନା ଇଏ କେତେ ସ୍ନେହୀ ଲୋକ ଦେଖ ପାନ ନେଇକି ଆସି ଦଉଛନ୍ତି ସେତିକି ସ୍ନେହ ତାର ଅଛି ତାଙ୍କର କିଛି ହଉ ବାପା ଯା ଓଲଟି 200 ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ ପାଳି ଧରିବୁ ନାଇଁ ଖାଲି ଆଁ କରୁଥିବୁ କଲା ଥିଲା ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଆହେ ମଉସା ଇଏ ମାଇଚିଆ ଟୋନ ନା ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଟୋନ ଏକା ଧରିବ সোনা দাস একা লড়িব মহারথী ଆଜ୍ଞା ଥିଲା ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଆହେ ମକର ନିରାଶ ନଥିଲା ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ନଥିଲା ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ନଥିଲା ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ନଥିଲା ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମଉସା ଯାହା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ନିଃସ୍ୱ ଆଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରଭୁ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନାହିଁ ମାଗି ଦେଇଥିବ ଯଦି ଭିକାରୀ ଭିକ ଗଣ୍ଡେ ସେ ଡାକିବ ପ୍ରଭୁ ସରିଗଲା ସେଇଠି। ତେଣୁ ବାବୁମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଠକିବା ନାହିଁ ମିଥ୍ୟା କହିବା ନାହିଁ ଅତିଥି ସତ୍କାର କରିବା ବିହିତ କର୍ମ ବାସ୍ ପିଲାମାନେ ବସି ଶୁଣ କାଲି ଦିନ 8ଟା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ତୁମ ପାଖରେ କର୍ମ ଆଉ ଅକର୍ମ ଦିଟା ଯାକ ଏକାବେଳକେ ପହଞ୍ଚିବ କାଲି 8ଟା ବେଳେ ଦିଟା ଯାକ କରିବ କଣ କରିବ ଏ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କର୍ମ ଆଉ ଅକର୍ମ ଦିଟା ଯାକ କାଲି ଦିନ 8ଟା ବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଜ୍ଞା ତୁ କର୍ମ କରିବୁ ନା ଅକର୍ମ କରିବୁ କୋଉଟା କରିବୁନି କୋଉଟା କରିବୁନି ଯୋଉମାନେ କୋଉଗୁଡା ନ କରନ୍ତି ସେ ଭୀରୁ କାହା ପୁରୁଷ ଆଚ୍ଛା ଯୋଡ଼େ କର୍ମ ଏକାଳେ ବୋଲେ କେତେ ହବ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲା ଗଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ କଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ମୋ ପରିବାର ବଞ୍ଚିବ ଅକର୍ମ କଲେ ବଦ୍ଧ ଯିବ ମୁକ୍ତି ପାଇବ କର୍ମ ଅକର୍ମ ଦିଟା ଯାକ ଏକା ବେଳକେ ପହଞ୍ଚିବ ମୁଁ କର୍ମ କରିବି ନା ଅକର୍ମ କରିବି ଏକା ସମୟରେ সোনা ଦାସ ଦି ଜାଗାରେ ପାଲା ଗାଇ ପାରିବ ନା ନା ହବନି ତାହେଲେ କୋଉଟା ଆଗ କରିବା ମୁଁ ବେଶୀ ନାହିଁ ଦିଟା ଉଦାହରଣ ଦେବି ସେ ଦି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କର୍ମ ଅକର୍ମ ଏକା ବେଳକେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସେ ଯାହା କରିଥିବେ ଆମେ ତାହା କରିବା ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ସେ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତୁ କହିବେନି ହଁ ଶୁଣ ଜଣେ ବାବାଜୀ ବସି ଜଙ୍ଗଲରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଶବର ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ବୁଲୁଛି ଏମିତି ବେଳାରେ ଘରୁ ବାହାରିଛି ବୁଲି 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 ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ଶିକାରଟିଏ ଦେଖିପାରିଲାନି ଟିକେ ମନ ଦେଇ ବାବୁ ଶୁଣ ତୁମର ବି ଜୀବନରେ କର୍ମ ଅକର୍ମ ଦିଟା ଯାକ ଏକାଳକେ ପହଞ୍ଚି ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ କିଏ ଚାକିରି କରିଛି ଆଜ୍ଞା ତା ଭାଇର ବାହାଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ସୈନିକ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମରିଯିବ ସେ ଆସିପାରିବେ ନା ଆସିପାରିବେ ଆସିପାରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛୁଟି ବାତିଲ ର ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ଛାଡ଼ିବା ଇଏ ଶବରଟି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିବ ଶିକାର ମିଳିଲାନି ନା କହିଲା ଠାକୁରେ କ'ଣ ମୋ ପିଲା ଆଜି ଉପାସ ରହିବେ
ଗେଡୁଆରେ ନିରାଶ ମନରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡ଼ିଗଲା। ଦେଖିଲା ମୃଗ ଶାବକ ମନରେ କଲା ବିଚାର ଭୋକ ଉପାସେ ପିଲା ମୋର ଦେଖିଲା ଫେରିଲା ବେଳକୁ ତା ଆଖିରେ ପଡିଲା ଗୋଟେ ବକଟନାକୁ ମୃଗ ଛୁଆ ମାଠୁ କ୍ଷୀର ଛାଡ଼ିନି। ବିଚାର କଲା ଆକୁ ମାରିବି ନା, କହିଲା ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିଟା ଶିକାର ପାଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଆକୁ ମାରି ନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ ମାରିବି। ନ ମାରିଲେ ମୋ ପିଲା ଖାଇବାକୁ ପାଇବେନି। ଆମେ ସିନା ବଡ଼ ମଣିଷ ଭୋକକୁ ସମ୍ଭାଳି ନବୁ, ଛୋଟ ପିଲା ଖାଇବେ କଣ? ସେଦିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଶିକାର ନ ପାଇ ଗୋଟେ ଦୁଗ୍ଧ ପୋଷ୍ୟ ମୃଗ ଶାବକକୁ ଯେତେବେଳେ ସରସନ୍ଧାନ କରିଛି, ଗେଡୁଆରେ ଇଏ ଶାବକଟିର ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରେ ସାୟକ ଭେଦି ଯାଇଛି, ବହି ଯାଉଛି ପୃଷ୍ଠ ଶୁଣିତ